परम सत्कारयोग सतगुरु जी की साजी नवाजी गुरु सवारी गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी। आप अति धनता दे योग हो, वडभागे हो जो अमृत वेले तो श्रोमणी भगत धन धन ब्रह्म ज्ञानी भगत नामदेव जी भवन विखे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जीआं दी पावन पवित्र गोद विच जुड़ बैठे हो। आप जियां ने अमृत वेले तो नितनेम दे जाप सरवण कीते ने, अरदास विच शामिल हो करके हुक्मनामे सरवण करके अपने मनुखा जन्म का लाहा प्राप्त किया है। सो आओ अपनियां मनोवृत्तियां नूं करिए एकाग्र। ब्रह्म ज्ञानी शांति दे पुंज श्रोमणी भगत करनी अते कथनी दे पूरे धन धन भगत नामदेव जियां दी चल रही लड़ीवार बचनां दी अमृत बचनां दी कथा सरवण करिए जी। अपनियां मनोवृत्तियां नूं करिए एकाग्र, लवाइए हाजरियां। सारी संगत जपो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक अकाल पुरख की रहमत बख्शिश के सदका उसकी प्रसाद कृपा द्वारा उस प्रभु परमेश्वर के दर्शन दीदारे बख्शिश होंदे ने। उसका सिमरन उसकी अपार कृपा द्वारा प्राप्त होंदा है। इस करके आसा राग की बाणी दे विच भगत नामदेव जी आसा राग के दूसरे शब्द विच बचन उच्चारण करते ने। आसा आनीले कुंभ पराईले उदक ठाकुर को इशनान करो। भगत नामदेव जियां दा जीवन प्रभु परमेश्वर की भगती वाला, उस मालिक प्रभु की प्रेमा भगती दे विच उन्हां दा जीवन जिस तो सेध लैके बड़े ही संसार दे लोग इस संसार तो तर गए। आप जियां दा सादा जीवन प्रभु परमेश्वर की प्रेमा भगती वाला, मिलवर्तन वाला, हर एक नूं परमेश्वर दे नाल जोड़न वाला अते वहमां भरमां तो संसार नूं कढ़ण वास्ते ते जाति तो उपर चुकण वास्ते आप जियां ने इस संसार दे विच अवतार धारिया। आप जी एक मंदिर विच गए, जिस मंदिर विच आप जियां ने देखिया कि इत्थे पंडित लोग बड़े वहमां भरमां दे विच संसार दे लोगां नूं धकेल रहे ने, अगियान दे हनेरे दे विच जीवन इन्हां दा व्यर्थ गवा रहे ने। तां भगत नामदेव जियां ने उन्हां पंडितां लोगां नूं समझाउणा कीता ते कहा भगतां दी जो दृष्टि है वो संसार तो वखरी है। संसार नूं समझाउण वास्ते जद वो कौतक रचते ने तो संसार के लोग हैरान हो जाते ने ते फिर चरनां ते ढह पैंदे ने। भगत नामदेव जियां ने उन पंडितां नूं कहा कि भाई असी भी सेवा ते पूजा करना चाहुंदे हाँ। तो उन पंडितां ने कहा कि नामदेव जे तू सेवा करना चाहुंदा है तो ये ठाकुर है, इसका इशनान करन वास्ते सागर दे विचों जल लैके आ। तो भगत नामदेव जी कहन लगे कि मैं जल लैन गया सी
ਆਨੀ ਲੈ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ। ਜਦ ਮੈਂ ਕੁੰਭ ਘੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਕ ਜਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਨੀ ਲੈ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ, ਜਲ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਾਗਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਸਵਾਮੀ ਇਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਜੋ ਰੰਗਾਂ ਕਾਫੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਮੈਂ ਹੋਤੇ, ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਜਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਮੇ ਹੋਤੇ, ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਠਾਕੁਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਤਰ ਜਾਓ ਤਤ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਹ ਬੀਠਲ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੇਲਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਹਾਉ, ਵਿਸਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਨੀ ਲੈ ਫੂਲ ਪਰੋਈ ਲੈ ਮਾਲਾ, ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਹਉ ਪੂਜ ਕਰੋ। ਜਦ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਕੇ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪੂਜ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਆਨੀ ਲੈ ਫੂਲ ਪਰੋਈ ਲੈ ਮਾਲਾ, ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਹਉ ਪੂਜ ਕਰੋ। ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗੁੰਦਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਸ ਲਈ ਹੈ ਭਵਰ, ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਫੁੱਲ ਉੱਪਰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਵਰਾ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਭਵਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ।
ਉਸ ਭਵਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਦੀ ਬਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਰਿੰਨ ਕੇ ਇਸ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਨੀ ਲੈ ਦੂਧ ਰਧਾਈ ਲੈ ਖੀਰੰ, ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਨੈਵੇਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਗਊ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਖੀਰ ਰਿੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਨੈਵੇਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਬਿਟਾਰਿਓ ਬਛਰੈ, ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਊ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗਊ ਦੇ ਹੇਠ ਉਸ ਦਾ ਬਛੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਛਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਗਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁੱਧ ਬਛੜਾ ਛਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗਊ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬਛੜਾ ਦੁੱਧ ਛਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਠਲ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਸ ਬਛੜੇ ਰੂਪੀ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਊਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਲੋਗੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਊਬੇ ਬੀਠਲ, ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਨਾਮਾ ਪਰਣਵੈ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਉਸਦੀ ਜੋਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਨਾਮਾ ਪਰਣਵੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਾਂ? ਜਲ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਊਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਨਾਮਾ ਪਰਣਵੈ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਤੂੰ ਸਰਬਮਈ। ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਕਿਉਂ ਐ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਏ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਉੱਠੇ
ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ। ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬੀਠਲ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 485 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ, ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦਿਆਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ, ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨ ਛੋਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨ ਕਿਨਹੀ ਲਈਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਵਾਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਵਾਗੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਪੀਏ ਜਾਪ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਪੋ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।